Hi friends, this is Maltesh. Today I am going to discuss about the Thales theorem or basic proportionality theorem in the triangles chapter. So the Thales theorem or basic proportionality theorem states that what it states, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. This is the statement about the Thales theorem. Thales theorem is also called as basic proportionality theorem. So according to the statements, we draw one figure. So before commencing any theorem, you should write the diagram first. Without diagram, you are not got any marks. You got 0 if you write all the steps like data to prove and the construction or the proof, whatever it may be. Without diagram, you write all information correctly, you got 0 marks. So therefore you should write the diagram first and then you proceed all steps. Okay, now we shall continue the theorem. First we write the diagram about the statement. The statement like this: if a line is drawn parallel to one side of a triangle, first we write the diagram of triangle. So this is triangle ABC. So ABC is a triangle. A line is drawn parallel to one side. One side ಅಂತಂದ್ರೆ BC ಗೆ parallel ಆಗಿರೋ ಹಾಗೆ one line ಅನ್ನು ನಾವು draw ಮಾಡೋಣ. So that line is called DE. So this line D is parallel to BC. And to intersect the other two sides in distinct points, that is these are the other two sides, like AB and AC are the other two sides. There are two distinct points like D and E, which is joined. Joined means that is intersect the other two sides. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ the other two sides are divided in the same ratio. ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಡಿ ಅಂಡ್ ಎ ಇದೆ. ಈ ಡಿ ಅಂಡ್ ಇ ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ದ ಟೂ ಸೈಡ್ಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲಿ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಎ ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಿ. ಈ ತರ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಡಿವೈಡ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ರೈಟ್ ದ ಡೇಟಾ ಅಥವಾ ಗಿವನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಡೇಟಾ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗಿವನ್ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎರಡು ಕೂಡ ರೈಟ್ ಏನೆ. ಸೊ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ A line is drawn parallel. Drawn parallel ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಿ ಸಿ ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಡಿ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಳ್ಕೋಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಇ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ. ಇದು ಡೇಟಾ ಗಿವನ್. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟು ಪ್ರೂವ್. ವಾಟ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two distinct points. The other two sides divided in the same ratio or divided proportionally ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟು ಪ್ರೂವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ the other two sides are divided in the same ratio. ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಏನು ವಾಟ್ ವಿ ರೈಟ್ ಈಸ್ AD divided by BD is equal to AE divided by C. This is about to prove. What we prove is
AD divided by BD is equal to AE divided by CE. Now we shall go to some construction. Here we make some construction. So that is next step is construction. What we construct in the given or written diagram, so what we write now is join DC. DC ಅನ್ನ ನಾವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು. Join DC and EB. EB or B. Join DC and EB. Once again we make some construction on the top part, that is in triangle AD. What we do is we draw perpendicular. We draw perpendicular to AB from E, that is NE. So we draw NE perpendicular to AB. So or AB perpendicular to NE from the point E. That we write here. Draw NE or EN or NE perpendicular to AB. NE perpendicular to AB and another perpendicular, that AC perpendicular to DM from the point D. So that is, this is M. Another draw, that is AC perpendicular to DM from D. Let me write here. So NE perpendicular to AB and DM perpendicular to AC. DM perpendicular to AC. This is about the half of the theorem. So in the examination, so they given 2 marks for these 4 steps. First, second, third, fourth. So you get half of the 4. This is the problem or theorem given by 4 mark. 4 mark ಅಲ್ಲಿ half of the theorem ಅನ್ನು ನೀವು ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ 2 marks ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. Next very important and significant part of the theorem is the proof. So proof, there are 2 parts. One is statements and reasons. Statements and reasons. There are 2 parts. So here ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಏರಿಯಾಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರಿತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 1 2 3 ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಪೇರ್ ಗಳನ್ನ ಏರಿಯಾಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ AD ಅಂಡ್ BD ತಗೋಣ. ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ half into base into height. According to that, so we have to find the areas of 2 triangles of triangle AD and triangle BD ತಗೊಂಡು ಈಗ ನಾವು ಏರಿಯಾಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. area of triangle ADE divided by area of triangle BD. ನೋಡಿ ಇದು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ADE ಮತ್ತೆ BD ಅಂತಂದ್ರೆ BDE. ಇವೆರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗಳ ಏರಿಯಾಗಳನ್ನ ನಾವೀಗ ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಯು ಆಲ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್. ADE ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಯಾವ ತಗೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ AD ತಗೋಣ. ADE ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸು AD ತಗೋಣ. AD into height. Height means NE. ಸೊ ಅದೇ ತರನೇ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ BD ನಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಯಾವ ತಗೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ BD ತಗೋಣ. ಹಾಫ್ ಇಂಟು BD ಇಂಟು ಹೈಟ್. ಏನಪ್ಪ ಹೈಟ್ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಟ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ BD ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ A ವರ್ಗು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರ ಏನು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಎ
its height. So that itself is NE. NE is the height of the triangle BD. So ಇಲ್ಲಿ we write the reason. What the reason ಅಂತಂದ್ರೆ area of triangle is equal to half into base into height. ಸೊ ಅದನ್ನ ಆ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನ ಫಾರ್ಮುಲಾದಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ಎನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್ ಅವೆರಡು ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬಿ ಡಿ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಡಿ ಬೈ ಬಿ ಡಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಡಿ ಇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ BDE is equal to half of ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಉಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ AD divided by BD. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೆರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗಳನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ADನೇ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. AD ನಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಆಗ್ಲೇ ಯಾವ್ದು ತಗೊಂಡ್ವಿ, AD ಬೇಸ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಬಟ್ ಈಗ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಸ್ ಎ ಇ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಹೈಟು DM ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ BD ಬದಲಾಗಿ CD ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನ ಏರಿಯಾ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ BDC ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ CDE. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎ ಕ್ರೈಟೇರಿಯನ್ ಪ್ರಕಾರ ದೇ ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ BD ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ CD ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ BDE ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ CDE. ಅದು ಆ ತರ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು ಈಗ. ಸೊ ಬರೆಯೋಣ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ADE divided by area of triangle CDE is equal to half into AD triangle ಬರೋಣ. AD triangle ಅಲ್ಲಿ half into ಬೇಸ್ ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ AE ಬೇಸ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. AE into height is DM. CD ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬರೋಣ, CD ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು EC ಅಥವಾ C ಅಂತ ತಗೋಣ. ಹಾಫ್ ಇಂಟು CE ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಯಾವ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ C ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಪ್ ಟು A ವರ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೈಟ್ H ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ DM, ದಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ DM. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೀಸನ್ ಏನ್ ಬರೀತೀವಿ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ is equal to half into B into H. ಅದು ಫಾರ್ ದ ರೀಸನ್. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಗೈನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂಡ್ DM ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ADE ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ CDE is equal to AE divided by C. So this is equation number 2. From equation number 1 and 2, ಈ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗಳ ಏರಿಯಾಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೇಮ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ BD ಇಲ್ಲಿ CD ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ BD ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ CD ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವು ಎರಡು ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇವು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆದಾಗ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1 and 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಯಮ್ 1. ಆಕ್ಸಿಯಮ್ಸ್ 1 ಇಂದ ಅವನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫ್ರಮ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1 and 2 AD divided by BD is equal to AE divided by CE. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಏನು ಬರೀತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ BDE is equal to area of triangle CDE and axiom 1. ಸೊ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ BD is equal to ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ CDE ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ,
triangle BDE is congruent triangle CDE ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಯಮ್ 1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಸಿಯಮ್ 1 ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ AD ಡಿವೈಡ್ ಬೈ BD ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು AE ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ C. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಂತು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಥಿಯರಮ್ ಬಿಕಾಸ್ 2017 ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ 4 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್. 2017 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅಗೈನ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ 2018 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇನ್ ನ್ಯೂ ಸಿಲೆಬಸ್ NCERT ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಥೇಲ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಥಿಯರಮ್ ಕೂಡ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಭಾಳ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ 2 ವರ್ಷ ಕೇಳಿದರೆ ಇವಾಗ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಇದರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಅ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಡ್ರಾನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಒನ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಟು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ದ ಅದರ್ 2 sides ಇನ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ದ ಅದರ್ 2 sides ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ABC ನಲ್ಲಿ DE ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು BC ಆದಾಗ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ AD ಡಿವೈಡ್ ಬೈ BD ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು AE ಡಿವೈಡ್ ಬೈ C. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ DC ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ EB ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ and NE perpendicular to AB and DM perpendicular to AC ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ this portion of the answer should get 2 marks. 2 marks ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೂಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ AD ಅಂಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ BD ತಗೊಂಡಾಗ ಸೊ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ AD ಇಂಟು NE ಹೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಇಂಟು BD ಇಂಟು NE. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಇಂಟು B ಇಂಟು H. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಆಫ್ NE ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ AD ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ BD ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು AD divided by BD. This is equation number 1. Again, area of triangle ADE with base E and height DM, and instead of BDE we take triangle CD, area of triangle CD, because area of triangle BD and CD are equal because they are congruent triangles. So ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ half into AE into DM divided by area of triangle CD ಅಂತಂದ್ರೆ base half into base CE ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ DM ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಇಂಟು B ಇಂಟು H ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಆಫ್ DM ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ AD ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ CD ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು AE ಡಿವೈಡ್ ಬೈ C. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 2. ಫ್ರಮ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1 and 2, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ AD ಡಿವೈಡ್ ಬೈ BD ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು AE ಡಿವೈಡ್ ಬೈ C, ಬಿಕಾಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ BD ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ CD and axiom 1 are congruent triangles. So hence proof. ಈ ತರ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅವರ್ ಚಾನಲ್, ಬಿಕಾಸ್ now I uploading triangle chapter problem solution for triangle problems. Okay, thank you friends.